JavaScript. Okay. So before discussing promise, we need to discuss about asynchronous JavaScript. Okay, so asynchronous JavaScript is nothing but it is Ajax. Okay, asynchronous JavaScript and XML. Ajax stands for asynchronous JavaScript and XML. This is a format. Okay, so asynchronous JavaScript. So what is asynchronous JavaScript? So before that, uh, I'm going to write a small code, console.log a. Before that, let name is equal to Peter. So here console.log true. If true, so then again here console.log condition true. Console.log name. Okay. So I have just written some random code. Okay. So మనం ఇప్పటివరకు డిస్కస్ చేసిన దాంట్లో ఒక ర్యాండమ్ గా మనం కన్సోల్ యూస్ చేస్తాం మేజర్లీ ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ యూస్ లూప్స్ ఆల్సో నో ఇష్యూ. సో లెట్ I equal to 0, I less than 5, I plus plus. You can use function also, no use, no issue. So here console.log loop. Loop. Okay. So I have declared a variable with the name. So then again console, again console. So here conditional statement. Okay. So next loop, iteration loop. So again last console statement. Okay. So I have just taken random code, that's it. So మనం ఇప్పుడు దాకా డిస్కస్ చేసిన దాంట్లో random గా కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ రాశారు అంతే. So how it is going to execute? So once if I run this code, what will be the expected output? What will be the expected output here? A true, condition true, loop 5 times, Peter. This is the order of execution. Okay. So JavaScript will always execute line by line. Okay. So if this loop is taking some time to execute, see if you observe within milliseconds, it is going to resolve that loop. Okay. So that loop is going to take some time to execute. So after completion of that execution, then only it is going to print that Peter. Until unless it is not going to block. Okay. So ఆ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాకే నేమ్ వస్తుంది. ఓకేనా. సో అంతేగాని దాన్ని స్కిప్ చేసేసి ఫర్ లూప్ టైం తీసుకుంటుందని చెప్పి దాన్ని స్కిప్ చేసేసి నేమ్ ప్రింట్ అవుతుందా? అవ్వట్లా. సో లూప్ ఎంత టైం తీసుకుంటుందో అంత టైం వెయిట్ చేసి ఆ లూప్ కంప్లీట్ అయ్యాక నెక్స్ట్ నేమ్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే. సో వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ హియర్ ఈస్ సింక్రనస్ JavaScript. Okay, synchronous programming. Okay, so this programming statements will always block the code. Okay, so to complete its execution, ఈ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవడానికి కంప్లీట్ ప్రోగ్రామ్ ని స్టాప్ చేస్తుంది కొంత టైం. ఓకేనా. అది కంప్లీట్ అయ్యాక నెక్స్ట్ లైన్ కి ఎంటర్ అవుతుంది. అది సింక్రనస్ బిహేవియర్. ఓకే. సో ఏ సింక్రనస్ బిహేవియర్? So asynchronous is nothing but it is a non-blocking. It is not going to block your JavaScript code. It will just skip that particular statements.
So whatever the program, it is going to take some time to resolve. So it is going to skip that particular asynchronous program for time being. Okay, after execution, all the synchronous program, at last this asynchronous operation will displace the result. Okay, so దీనికి example మనం discuss చేసిన దాంట్లో events button register or click here. Okay, I have created a button. So I need to select this button first. So let or else const btn is equal to query selector, sorry, document dot query selector. So here I'm going to use tag name to select. Done. So if I use this, it is going to select this button element, then stored inside this button variable in the form of object. So now btn dot add event listener. So this add event listener is the one method which is going to add event on this particular element. Okay, so this add event listener will holds the event name as a first argument. So then again second argument function. So if this event has happened, what task I need to do, which function I need to execute. So it will be decided in second argument. Okay, you can just use anonymous function or normal function, whatever it might be. Okay, I'm using here. I'm going to take normal function. So function button handler. Okay, so button handler. So here I'm just printing button was clicked or else alert. Alert. Hi. UI developer. So if I click on this button, I need to display this alert. Okay, so here add event listener is the one which is going to accept event name as a first argument. Second one is function name. That's it. You are not going to call this function. You are just passing this function as argument. Okay, వేరే ఫంక్షన్ ని మనం ఇంకొక ఫంక్షన్ కి ఆర్గ్యుమెంట్ గా పంపిస్తున్నాం అంటే ఇది కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్. ఆర్గ్యుమెంట్ గా పంపించే ఫంక్షన్ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్. ఆర్గ్యుమెంట్ గా యాక్సెప్ట్ చేసే ఫంక్షన్ higher order function. Okay, we have seen these things. So add event listener is an higher order function. Why? Because it is accepting another function as argument. Okay, so it will take its calling of this function. Call back. It will be call back later whenever this event has been occurred. Clear? So now what will be the order of execution? I'm going to place here. What will be the order of execution? A, true, console statement is going to execute. Alert is going to display or not. Alert needs to display actually. Okay, but it is not going to display. I will say why. So here, then console again inside for loop. So here Peter. Okay, so my order of execution. So as per my expectation, A true, condition true, alert, then consoles, two consoles. Okay, so but just check what will happen. So A true, condition true, loop Peter. All synchronous code has been executed successfully, but asynchronous has not been executed. Okay, why? So click event has not happened. Okay, we have not clicked on this button until it is not going to display this output. Here. So in between this execution also, if you try to click, it is not going to execute. So sometimes it will execute. Here it is
small size of code. So that is the reason immediately it is not going to execute. Okay, no issue. So if there is multiple asynchronous operations, then we will see this output. So I will show you. No issue. So this add event listener will comes under asynchronous operation. Okay. So it is not going to stop your code flow. ఓకే, మీరు ఏ ఫ్లో అయితే రాస్తున్నారో ఆ ఫ్లోని స్టాప్ చేయదు. ఓకే, సో ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ సమ్ టైమ్ టు ఎగ్జిక్యూట్. బటన్ ఎప్పుడు క్లిక్ చేస్తాడో యూజర్ తెలియదు మనకి. ఈస్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ఇమ్మీడియట్లీ ఆఫ్టర్ అవర్ పేజ్ రీలోడెడ్. మన పేజ్ రీలోడ్ అయిన వెంటనే క్లిక్ చేయొచ్చు, లేదు 5 minutes తర్వాత క్లిక్ చేయొచ్చు, లేదా 10 minutes తర్వాతనే క్లిక్ చేయొచ్చు, మనకు తెలియదు. అప్పటి వరకు ఈ రెస్ట్ ఓవర్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. సో దెన్ ultimately it is not working properly. ఓకే, సో ఇక్కడ అంటే 2 lines ఉందనుకోండి. సో ఈ asynchronous కోడ్ తర్వాత ఒక 100 lines ఆఫ్ కోడ్ ఉంది కింద. సో 100 lines ఆఫ్ కోడ్ విల్ స్టాప్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బ్లాకింగ్. ఓకే, సో ఎందుకంటే బటన్ క్లిక్ చేసి అంతసేపు వెయిట్ చేయాలంటే, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్కిప్ ఇట్. దిస్ లైన్ విల్ బి స్కిప్డ్ అంటిల్ యూజర్ నీడ్స్ టు క్లిక్ ఆన్ దట్ బటన్. సో ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేస్తాడో అప్పుడు అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. క్లియరా? సో దిస్ ఈస్ asynchronous operation. So asynchronous JavaScript or asynchronous programming is nothing but it is a non-blocking code. Okay, so it will never ever block the programming flow. Okay, so after completion of synchronous program, it is going to execute at last. Clear? So again, timers ఉన్నాయి. So timers are also comes under asynchronous operation. So set timeout. Set timeout is a method which is going to execute set of statements, or else a function will be called after certain time delay. ఓకే, సో మీరు కొంచెం టైం ఇస్తారు, ఆ టైం కంప్లీట్ అయ్యాక ఆ టాస్క్ చేస్తుంది, అప్పటి వరకు అది కంప్లీట్ చేయదు. ఓకేనా? సో ఈ సెట్ టైంని ఫస్ట్లో పెడతాం. సెట్ టైమ్ అవుట్. సో సెట్ టైమ్ అవుట్ విల్ కంటైన్స్ again 2 arguments. First one is function. So same function use చేద్దాం, no issue, but not alert. Console.log. Okay, no issue. Okay, console.log. Okay, నేను బటన్ క్లిక్ చేయను, it will works. So first argument will be callback function. Okay, set timeout will accept 2 arguments. First one is callback function. సో మీరు ఏ ఫంక్షన్ అయితే కాల్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ టైం అయిపోయాక ఆ ఫంక్షన్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం. సో ఫంక్షన్ నేమ్ ఆర్ ఎల్స్ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ మెన్షన్ ఫంక్షన్ హియర్. మీరు డిక్లేర్ చేయొచ్చు ఫంక్షన్ ఇక్కడే. సారీ, యూ కెన్ డిక్లేర్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, యారో ఫంక్షన్ కానీ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ కానీ అనానమస్ ఫంక్షన్ కానీ ఏదైనా వర్క్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఐఎమ్ యూజింగ్ జస్ట్ దిస్ function. So next, time delay in milliseconds. Okay, so if I pass 2000 milliseconds is nothing but 2 seconds. Okay, after completing 2 seconds, it is going to execute this function. Okay, until this is not going to execute this function. Okay, so now what will be the order of execution? సో 2 seconds వెయిట్ చేసి దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందా, లేదు ఇదంతా కంప్లీట్ అయిపోయాక ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందా? సో నార్మల్గా అయితే ఇక్కడ చూస్తే మనకి asynchronous అంటే ఐడియా లేదనుకోండి. సో ఇక్కడ చూస్తే 2 seconds వెయిట్ చేసి ఈ రిజల్ట్ డిస్ప్లే చేసి నెక్స్ట్ లైన్ మూవ్ అవ్వాలి. ఓకేనా? బట్ ఇట్ విల్ కమ్స్ అండర్ asynchronous. ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బ్లాక్ ది కోడ్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ జస్ట్ స్కిప్. Okay, so this task will be assigned to API. Timer API ఉంటుంది web API లో. ఓకేనా? సో దానికి అసైన్ చేస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిజాల్వ్ అండ్ result store. Okay, it will store that result
until completion of this synchronous code. 2 seconds delay అయినాక ఆ మెసేజ్ డిస్ప్లే అయింది. ఓకేనా? సో లేదు 0 seconds పడుతుంది. ఓకేనా? సో 0 seconds అంటే ఇమీడియట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వచ్చు, అంతే కదా? సో నౌ వాట్ విల్ బి ద ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్? గెస్ చేయండి చాలు. సో 2 seconds కాబట్టి 2 seconds వెయిట్ చేసింది. 0 అంటే ఇమీడియట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి కదా, అంతే కదా? కానీ అవ్వదు. ఓకేనా? సో వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఫైండ్స్ asynchronous ఆపరేషన్ విల్ జస్ట్ అసైన్ దిస్ టాస్క్ టు ఏపీఐస్. టైమర్ ఏపీఐస్ ఉంటాయి, డామ్ ఏపీఐస్ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో వెబ్ ఏపీఐలో డామ్ ఏపీఐ వచ్చేసి యాడ్ ఈవెంట్ లిజనర్. ఓకే, యాడ్ ఈవెంట్ లిజనర్ ఈవెంట్ ఉంది కదా, ఆ ఈవెంట్ విల్ బి అసైన్డ్ టు డామ్ ఏపీఐ ఇన్సైడ్ వెబ్ ఏపీఐ. ఓకే, సో లైక్ దిస్ ఇండివిజువల్ ఏపీఐస్ will take cares. Okay, so now so in front of this for loop I am just using the set timeout. Comment this to check. I got my last year. Yeah, so it is taking some time to execute. Okay, now it will load. So here it is executing for loop. Okay, there is no error. So it is taking almost 5 to 10 seconds. ఓకేనా? ఆ ఫర్ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? 5 to 10 seconds పడుతుంది. సో జస్ట్ చెక్ 1 2 3 4 5 6 7 8 మోర్. ఓకే, 8 కన్నా ఇంకా ఎక్కువే పడుతుంది. ఓకేనా? సో జస్ట్ 8 seconds అనుకోండి. సో నేను ఇక్కడ సెట్ టైం అవుతుంది 3 seconds లోపల డిస్ప్లే చేయాలి. ఓకేనా? సో ఫర్ లూప్ ఈస్ టేకింగ్ మచ్ టైం కంపేరింగ్ టు ది సెట్ టైమ్ అవుట్. ఓకే, సో అది 8 seconds పడుతుంది ఎగ్జిక్యూట్ అవడానికి. నేను 3 seconds లోపల ఈ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో జస్ట్ గెస్ చేయండి వాట్ విల్ బి ద ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్. సెట్ టైమ్ అవుట్ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా, ఫర్ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా? ఫస్ట్ సెట్ టైమ్ అవుట్, అంతే కదా? So first it is going to execute for loop, then set time. Okay. Okay now. So okay. So just assume. So inside call stack, your entire JavaScript will execute line by line. Okay. So web API. Okay, or else browser contains. So web API, right? Okay, no issue. So here DOM API. Okay, fetch API, timer API, జియోలొకేషన్. ఓకేనా? లొకేషన్ ని ట్రేస్ చేయడానికి, ట్రాక్ చేయడానికి. అగైన్ జియోలొకేషన్ ఏపీఐ. అలా చాలా సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి, నాట్ ఓన్లీ దిస్ 4. ఓకేనా? సో చాలా సాఫ్ట్వేర్స్ ఏపీఐస్, ఓకే, అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేసెస్ మీడియేటర్ గా వర్క్ అవుతాయి. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ వెబ్ ఏపీఐలో ఉంటాయి. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ జావా స్క్రిప్ట్ ఫైండ్స్ ఏసింక్రనస్ ఆపరేషన్, ఇక్కడ టైమర్స్ లైన్ నెంబర్ 4 లో
ఉందనుకోండి. సో దిస్ టైమర్స్ విల్ బి అసైన్డ్ టు టైమర్ ఏపీఐ. ఓకే, సో దిస్ టైమర్స్ విల్ బి అసైన్డ్ టు టైమర్ ఏపీఐ. ఓకే, సో ఈ టైమర్ ఏపీఐ క్యూ ఉంటుంది ఇక్కడ. సో స్టాక్ క్యూ సిఎస్సి వాళ్ళకి డేటా స్ట్రక్చర్ లో వస్తుంటుంది. ఓకేనా, సో క్యూలో ఈ టైమర్స్ ఏపీఐ రిజల్ట్ తో వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా, కంప్లీట్ అయిపోయాక 3 seconds కంప్లీట్ అయిపోయాక ఆ రిజల్ట్ తో ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తుంటది. ఓకేనా, ఈవెంట్ లూప్ చెక్ చేస్తుంది ఇక్కడ. ఓకేనా, సో వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ సింక్రనస్ కోడ్ ఆర్ నాట్. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్, సో ఈ టైమర్ 3 seconds అయిపోయాక చెక్ చేస్తుంది సింక్రనస్ కోడ్ ఇంకా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా లేదా. ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంటే వెయిట్ చేస్తుంది, ఇంకా లేదు కంప్లీట్ అయిపోయింది సింక్రనస్ ఆపరేషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, క్లియర్. సో ఇక్కడ మనది ఫర్ లూప్ ఈ లైన్ లో ఉంది, టైమర్ ఇక్కడ ఉంది. సో టైమర్ రిక్వెస్ట్ రైస్ చేసింది టైమర్ ఏపీఐకి. సో ఇట్ ఈస్ వెయిటింగ్. ఓకే, సో ఇన్సైడ్ కాల్ బ్యాక్ క్యూ ఇట్ ఈస్ వెయిటింగ్. సో దిస్ కాల్ బ్యాక్ క్యూ. సో ఇన్సైడ్ దిస్ ఇట్ ఈస్ వెయిటింగ్ విత్ రిజల్ట్, బట్ హియర్ synchronous operation has been processing. So that is the reason it is waiting. Once it has been done, then this asynchronous output will display. Clear? So నేను సో ఇది అర్థమైంది కదా, జస్ట్ అర్థం చేసుకోండి, ఇట్లాగే వర్క్ అవుతుంది, చూడడానికి లేదు దీన్ని. సో బ్యాక్ ఎండ్ లో సారీ, సో ఇన్సైడ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్ లైక్ దిస్ వన్. ఓకే, సో జస్ట్ అజ్యూమ్ ఈ సెట్ టైమ్ అవుట్ ముందర ఈవెంట్ లిజనర్ ఉంది. ఓకేనా, యాడ్ ఈవెంట్ లిజనర్ ఉంది. సో ఈ యాడ్ ఈవెంట్ లిజనర్ ని హ్యాండిల్ చేసేది డామ్ ఇన్సైడ్ వెబ్ ఏపీఐ. ఓకే, సో డామ్ is going to handle this add event listener. Set timeout will be take cares about this timers. Sorry, set timeout will take cares by timer API. So then for loop. Okay, so ఈ ఎలిమెంట్ ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేస్తానో అప్పుడు అవుట్పుట్ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకేనా, సో టైమర్ 3 seconds అయిపోయాక డిస్ప్లే అవుతుంది. ఈ రెండు ఎప్పుడు జరుగుతాయి, సింక్రనస్ కోడ్ కంప్లీట్ అయ్యాకే జరుగుతుంది, అంతే కదా. సో నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను అనుకోండి, ఎగ్జిక్యూట్ చేసా, టైమరు 3 seconds అయిపోయింది, ఇట్ ఈస్ వెయిటింగ్ విత్ దిస్ రిజల్ట్. ఓకే, సో డామ్ ఆల్రెడీ రెడీగా ఉంటుంది ఎప్పుడు క్లిక్ చేస్తాడని. క్లిక్ చేసిన వెంటనే అదిగాను వచ్చి ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. క్లియర్, ఏం డిస్ప్లే చేయాలో ఆ రిజల్ట్ని పట్టుకొని వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది క్లిక్ చేసినప్పుడు. ఓకేనా, సో ఇన్ కేస్ 3 seconds కన్నా ముందర క్లిక్ చేస్తాను, సారీ 3 seconds కన్నా ముందర క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, డామ్ రిజల్ట్ ఫస్ట్ వస్తుంది ఇక్కడికి, అంతే కదా. ఓకేనా, సో 3 seconds కంప్లీట్ అయ్యాక టైమర్ వస్తుంది ఇక్కడికి. సో ఫస్ట్ డామ్ అవుట్పుట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిస్ప్లే, దెన్ సెట్ టైమ్ అవుట్ అవుట్పుట్ విల్ డిస్ప్లే. క్లియర్. సో లేదు డామ్ ఎలిమెంట్ సారీ హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్ క్లిక్ చేయడం లేట్ అయింది అనుకోండి 3 seconds కన్నా, టైమర్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోద్ది ఆటోమేటిక్ గా. మీరు ఎప్పుడు క్లిక్ చేస్తారో అప్పుడు యాడ్ ఈవెంట్ లిజనర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. క్లియర్. సో టు సీ దిస్ డిఫరెన్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ ఫంక్షన్ or else so directly I will pass here one more function సో మీరు ఏ ఫంక్షన్ అయినా యూస్ చేయొచ్చు, అనానమస్ ఫంక్షన్ కానీ console.log టైమర్ డన్, టైమర్ డన్. 3 seconds కి ఈ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా, సింక్రనస్ ఆపరేషన్ విల్ సేమ్, సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ యాజ్ యూజువల్. రీలోడ్ చేసా, ఫర్ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో ఫర్ లూప్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయాక పీటర్ డిస్ప్లే అయ్యి, పీటర్ తర్వాత హాయ్ డెవలపర్ అని ఆ మెసేజ్ డిస్ప్లే, సారీ టైమర్ కదా మనం చేంజ్ చేసాం. ఓకే, ఈ టైమర్ డిస్ప్లే అయింది. తర్వాత నేను ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేస్తానో అప్పుడు హాయ్ యూఐ డెవలపర్ అని డిస్ప్లే అవుతుంది, అంతేనా.
సో ఈ లాస్ట్ 2 వచ్చేసి ఏసింక్రనస్ ఆపరేషన్స్. ఓకేనా? ఏసింక్రనస్ ఆపరేషన్స్ మాత్రం ఏది ముందర ట్రిగర్ అవుతుందో అది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో నేను ఇప్పుడు ఒక్క నిమిషం రిఫ్రెష్. సో విత్ ఇన్ 3 seconds I have clicked this button. సో ఇక్కడ 13 times క్లిక్ చేశారు. ఓకేనా? సో అందుకని ఓకేనా? సో నార్మల్గా అయితే ఒకసారి క్లిక్ చేయాలి. ఇది నాకు వర్క్ అవ్వకపోయేసరికి ఎందుకు వర్క్ అవ్వలేదని అన్నిసార్లు క్లిక్ చేసా. నో ఇష్యూ. ఈ 3 seconds టైం లోపల 13 times దీన్ని క్లిక్ చేశారు. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ డౌన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా? యాడ్ ఈవెంట్ లిజనర్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ టైంలో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. క్లియరా? ఏసింక్రనస్ ఆపరేషన్స్ మాత్రం ఏది ఫస్ట్ వస్తుందో కాల్ బ్యాక్ క్యూలోకి అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే సింక్రనస్ కోడ్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండాలి కాల్ స్టాక్ లో. క్లియర్? సో asynchronous is nothing but it will execute future. Okay, so it will execute, definitely it is going to execute that particular code, but in future. Okay, so not immediately, it is not going to execute. Okay, so asynchronous is going to execute after certain time delay, or else execute in future. Okay, so it is not going to stop program execution. It is not going to block your programming flow, coding flow. Okay, so it will just raise a request to that respective APIs. So then that APIs will take this. Okay, callback queue is the one which is going to hold all these asynchronous results. Clear? So once call stack is empty, so then this callback queue asynchronous results will display one by one. Clear? సో ఈ టైమరు, యాడ్ ఈవెంట్ లిజనర్, ఈవెంట్స్ ఇవన్నీ ఎలా అయితే ఏసింక్రనస్ కిందకి వస్తాయో, ప్రామిస్ is also an asynchronous operation. Okay, so in general, what is promise? In general, what is promise? నార్మల్ గా ప్రామిస్ అంటే ఏంటి కోడింగ్ లో కాదు. మనం అసలు వాడమా దీన్ని? వాడమా? ప్రామిస్ అసలు యూజ్ చేయలేదు ఇప్పటి వరకు. చేశారా? ఎన్ని యూజ్ చేశారు? So we are giving some trust. Okay, no? So we are just staying on our words or not. Okay, so if it is breaking, we have rejected or failed that promise. Okay, so if it is success, we have just stayed on that promise. Okay, so I need to plan a trip with my friends. Okay, so I hope I don't have money. Okay, so I need to ask from my parents. Okay, so I went to my mom. So then I have asked 1,000 rupees. So she told, okay, I'm going to give, but on that day, whenever you're going to trip, on that day, I'm going to give you a expenses money, which is 1,000. Okay, so that trip day has been arrived. So, okay, I went to my mom and again I am asking, so I need money. Okay, so on that day you have told, right? So I need money. So there will be two possible outcomes from my mother. One is success. He's going to give money to me to satisfy. Otherwise, she's going to reject. Okay, to cancel my trip. అంతేనా? టూ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ అయినా ఇంకేమైనా ఉంటాయా? అంతే. ఇస్తే డబ్బులు ఇవ్వాలి, లేదంటే లేదు. అంతే కదా? సో ప్రతి ప్రామిస్కి
టూ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏ ఉంటాయి. సక్సెస్, ఫెయిల్యూర్. ఓకే, రిజాల్వ్, రిజెక్ట్, అంతే. జావా స్క్రిప్ట్ ప్రామిస్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు హోల్డ్ ఫ్యూచర్ ఏసింక్రనస్ రిజల్ట్. ఓకేనా, ఏసింక్రనస్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవడానికి కొంత టైం పడుతుంది. ఆ కొంత టైం తర్వాత ఏసింక్రనస్ రిజల్ట్ ఫెయిల్ అయిందో సక్సెస్ అయిందో మనకు తెలియదు. ఓకేనా, సో ఫెయిల్ అయినా సక్సెస్ అయినా మనం చూడడానికి ప్రామిస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ టు స్టోర్ దట్ రిజల్ట్. ఓకే, సో ఫెయిల్ అయితే ఏం డిస్ప్లే చేయాలి, సక్సెస్ అయితే ఏం డిస్ప్లే చేయాలి. టు క్యాప్చర్ దిస్ రిజల్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ దిస్ ప్రామిస్. ఓకే, ప్రామిస్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు హోల్డ్ ఫ్యూచర్ ఏసింక్రనస్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ జావా స్క్రిప్ట్ రిజల్ట్. ఓకే, ఏసింక్రనస్ రిజల్ట్ ని స్టోర్ చేయడానికి ప్రామిస్ యూస్ చేస్తాం. క్లియరా? సో క్రియేటింగ్ ప్రామిస్, then again calling the promise. Okay, using the promise. So there will be two things. So I'm going to create a promise. Same, so we have seen already in previous class. So lottery I'm going to create. So const lottery. Okay, so yeah, so lottery is equal to, I'm going to create new promise. So new promise object it is going to create. Okay, so this promise will holds one callback function. Okay, so promise I have created. So this promise holds one callback function. This callback function contains two parameters. First one is resolved, success key. Second one is for reject, failure key. Okay, na? So promise holds callback function. Callback function contains two parameters. First one for success, second one for failure. అవి పారామీటర్స్. పారామీటర్స్ అంటే మనం ఏ నేమ్స్ అన్నా ఇచ్చుకోవచ్చు, ఏ బి, ఓకేనా, XY, ఓకేనా. సో అలా ర్యాండమ్ గా మీరు ఏదైనా పాస్ చేయొచ్చు ఇక్కడ వాల్యూస్. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ పారామీటర్ ఇస్ ఫర్ సక్సెస్, సెకండ్ పారామీటర్ ఇస్ ఫర్ ఫెయిల్యూర్. ఓకేనా, ఆ ప్రామిస్ సక్సెస్ అయింది అనుకోండి ఫస్ట్ ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తాం, ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి సెకండ్ ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తాం, అంతేనా. సో టూ పారామీటర్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్ resolve సెకండ్ పారామీటర్ రిజెక్ట్. ఓకేనా, సో ఈ టూ వచ్చేసి పారామీటర్స్ ఈ కాల్ బై ఫంక్షన్ కి. ఓకేనా, సో పారామీటర్స్ data type of this function is, data type of this resolved and reject is function. Okay, so ఇవి again functions, ఇవి callback functions. So confuse అవ్వకండి. Promise contains one callback function. ఈ callback function కి two parameters ఉంటాయి, resolved, reject. ఓకేనా, ఈ రిజాల్వ్డ్ రిజెక్ట్ వచ్చేసి అగైన్ ఫంక్షన్స్ అవి. ఓకేనా, సో మనం హైయర్ ఆర్డర్ ఫంక్షన్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు చూసాం, ఫంక్షన్ కి పారామీటర్స్ గా ఇంకో ఫంక్షన్ మెన్షన్ చేస్తాం. సో ఒక్క నిమిషం. సో ఇక్కడ డిస్కస్ చేసింది ఇక్కడ FN అని ఉందా, FN ఈ హయ్యర్ ఆర్డర్ ఫంక్షన్ కి హయ్యర్ అని ఉందా, ఈ హయ్యర్ ఫంక్షన్ కి FN అనేది పారామీటర్. ఓకే, FN అంటే ఫంక్షన్, STR అంటే స్ట్రింగ్. స్ట్రింగ్ వాల్యూ ఫస్ట్ పారామీటర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, వాల్యూ ఫంక్షన్ ని సెకండ్ పారామీటర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, అంతే కదా. సో ఆ రోజు డిస్కస్ చేసాం మనం, ఈ హయ్యర్ ఫంక్షన్ కి ఆర్గ్యుమెంట్ గా ఇంకో ఫంక్షన్ పంపిస్తున్నాం. ఓకేనా, సో ఆర్గ్యుమెంట్ గా పంపిస్తున్నా అంటే ఇక్కడ పారామీటర్ పాస్ చేస్తేనే, లేదంటే యాక్సెప్ట్ చేయాలి. సో సేమ్ హియర్, దీస్ ఆర్ two parameters they are passing for this promise. Okay, so the two parameters are functions. Clear?
ఓకే. సో లాటరీ అంటేనే మనకి 2 పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఉంటాయి. సో నేను 1000 రూపీస్ పెట్టి ఒక లాటరీ కొన్నా అంటే, సో నేను విన్ అవ్వాలి లేదంటే లాస్ అవ్వాలి. ఓకేనా? సో ఇఫ్ మ్యాథ్ డాట్ ర్యాండమ్, సో మ్యాథ్ డాట్ ర్యాండమ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 0.5. if math dot random గ్రేటర్ దాన్ 0.5, 0.5 కన్నా ఎక్కువ వాల్యూ వచ్చింది అనుకోండి, ర్యాండమ్ అంటేనే 0 నుంచి 1 లోపల ర్యాండమ్ గా ఒక వాల్యూ జనరేట్ చేస్తుంది ర్యాండమ్ మెథడ్. సో హియర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ జనరేటింగ్ గ్రేటర్ దాన్ 0.5, ఓకే, సో దెన్ సో నార్మల్గా ఇలా రాస్తాం కన్సోల్ డాట్ లాగ్ విన్, ఓకే, ఎల్స్ use console.log loss. Okay, so if math.random value is greater than 0.5, win, else loss. సో నార్మల్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఇది. ఓకేనా? సో కన్సోల్ పెడితే ఇఫ్ ఎల్స్ కి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏం లేదు ఇంకా. ఓకేనా? అందుకని నేను కన్సోల్ పెట్టట్లా. సో ఏం పెట్టాలంటే, ఈ ప్రామిస్ సక్సెస్ అయితే ఫస్ట్ ఫంక్షన్ అని చెప్పాను కదా, ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ని మెన్షన్ చేస్తాం, రిజాల్వ్డ్. సో నేమ్ ఏదైనా కానీ నో ఇష్యూ, ఫస్ట్ ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తున్నాం. రిజాల్వ్, ఏ వాల్యూ పాస్ చేయాలనుకుంటున్నాం, ఆర్గ్యుమెంట్గా. ఓకేనా? ఫంక్షన్ ఇది ఫంక్షన్ కాబట్టి కాల్ చేస్తున్నాం, కాల్ అవుతుంది ఫంక్షన్. ఫంక్షన్ కాల్ అయినప్పుడు దాంట్లో ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదా ఎగ్జిక్యూట్ అవడానికి. ఓకేనా? సో నేను జస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్గా టెక్స్ట్ని పంపిస్తున్నా, ఈ టెక్స్ట్ని ప్రింట్ చేయమని చెప్తున్నా. ఓకేనా? సో జస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్ చేస్తున్నా, యూ వాంట్. ఓకే, సో ఇది ఆర్గ్యుమెంట్. ఓకే, ఏది రిజాల్వ్డ్కి. సక్సెస్ అయితే రిజాల్వ్డ్ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తున్నా, సో దానికి ఆర్గ్యుమెంట్గా ఈ స్ట్రింగ్ని పంపిస్తున్నా, అంతే. ఓకేనా? సేమ్ రిజెక్ట్ అయితే, ఇన్కేస్ ఫెయిల్ అయితే రిజెక్ట్ ఫంక్షన్ కాల్ చేసి మీరేం మెసేజ్ పంపించాలనుకుంటున్నారో యూస్. సో సో యూ లూస్. సక్సెస్ అయితే ఆ ఫంక్షన్కి, రిజాల్వ్ ఫంక్షన్కి యూ ఓన్ అండ్ స్ట్రింగ్ పంపిస్తున్నా. ఫెయిల్ అయితే రిజెక్ట్ ఫంక్షన్కి యూ లూజ్ అని పంపిస్తున్నా. ఓకేనా? సో హియర్ దిస్ ఇస్ క్రియేటింగ్ ఏ ప్రామిస్, creating a promise. Okay, so now using or utilizing promise. So we need to check. Okay, so what will be the result? Okay, so I have created a promise. So till here, any doubts? Any doubts on ఇక్కడ వరకు లేవా? లేవు కదా? Clear. So what is this result? Sorry, what is this RES? Result. అది ఏంటి? ఏ డేటా టైప్? ఫంక్షన్. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఫంక్షన్, సెకండ్ వన్ ఈస్ ఫంక్షన్, పారామీటర్స్ గా పంపిస్తుంది. ఓకేనా? సో వాటిని ఇక్కడ యూస్ చేస్తున్నాం, ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తున్నాం మనం. ఓకేనా? సో ఫంక్షన్ కాల్ చేసి ఆర్గ్యుమెంట్ యూ ఓన్ అని పంపిస్తుంది. క్లియర్, అంతే, కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు. సో నేను ఇప్పుడు చెక్ చేయాలి ఫంక్షన్, సారీ, ఆ ప్రామిస్ వాల్యూస్ ఏంటని, సక్సెస్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ అని చెక్ చేయడానికి ప్రామిస్ నేమ్ ఏంటి, లాటరీ డాట్ దెన్. ఓకే, డాట్ దెన్. So this dot then is the one which is going to check whether that promise has been resolved or reject. Okay, so then ki again then method ki 2 callbacks ఉంటాయి. So 2 callbacks ఉంటాయి. ఫస్ట్ callback వచ్చేసి resolved function. Okay,
సెకండ్ కాల్ బ్యాక్ వచ్చేసి రిజెక్ట్ ఫంక్షన్. ఓకేనా? సో మీరు ఇక్కడ ఏ వాల్యూ పంపిస్తున్నారో సో అది ఇక్కడ క్యాప్చర్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇఫ్ ఐ జస్ట్ పాస్ హియర్ రిజాల్వ్డ్, సో మీరు సేమ్ RES తీసుకున్న నో ఇష్యూ. ఓకే, ఇట్ విల్ వర్క్స్. ఆర్ ఎల్స్ సక్సెస్ ఎస్ అని తీసుకోండి, నో ఇష్యూ. ఇక్కడ పారామీటర్కి వచ్చేసి మీరు ఇక్కడ ఏ వాల్యూ అయితే పంపిస్తున్నారో అది ఇక్కడ అసైన్ అవుతుంది. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ ఏం పంపించలేదంటే ఇక్కడికి ఏమి రాదు. ఓకే, సో console.log yes. Okay, so if dot then dot then if this promise gets success, first callback function is going to execute. Okay, so inside this callback function I am going to capture that resolved function value using parameter. Okay, so this parameter contains this result you want, so I'm just printing it, that's it. Okay, so second parameter is for error, so I'm just displaying error, console.log error. సో రిజెక్ట్ ఫంక్షన్ ఉందా, దీనికి ఏ వాల్యూ అయితే పాస్ చేస్తున్నామో ఆ వాల్యూ దీనికి అసైన్ చేస్తుంది ఎర్రర్. ఓకే, సెకండ్ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ ఇస్ ఫర్ ఫెయిల్యూర్. ఓకే, సో ఇఫ్ దట్ ప్రామిస్ హ్యాస్ బీన్ రిజెక్టెడ్, సో దెన్ సెకండ్ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ is going to execute. Clear? Okay, so to capture that result I have passed here parameter left arrow. So I have captured that value using this error parameter, so I'm just printing it. మొత్తం క్రియేట్ చేసాం, ఇప్పుడు వర్క్ అవ్వకపోతే you won't. ఓకేనా? సో I'm again reloading, you lose. ఓకే, సో సెకండ్ టైం you won't వచ్చింది, థర్డ్ టైం you lose వచ్చింది. అగైన్ win, lose, win, lose. ఓకే, సో వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ 0.5 వస్తే విన్, దానికన్నా తక్కువ వచ్చిందంటే లూజ్. ఓకేనా? సో నేను ఎక్కడైనా ఇక్కడ ఇఫ్ లోపల కన్సోల్ యూస్ చేశానా లేదు, కానీ కన్సోల్ ప్రింట్ అవుతుందంటే డాట్ దెన్ వర్క్ అవుతుందని అర్థం. ఓకేనా? క్లియరా ఇది? ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? క్లియరా? సో ఇవన్నీ చిన్న చిన్నవి నార్మల్గా జస్ట్ ప్రామిస్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో తెలుసుకోవడానికి. ఓకేనా? రియల్ టైంలో ప్రామిస్ ఎక్కడ యూస్ చేస్తామంటే బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్స్ నుంచి డేటా ఫెచ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఏదైనా తీసుకోండి వెబ్సైట్, సో ఇట్ మైట్ బి ఫ్లిప్కార్ట్, జొమాటో, స్విగ్గీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి. సో స్విగ్గీ ఓపెన్ చేయగానే లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్, ఫుడ్ ఐటమ్స్ డిస్ప్లే అవుతుందా? ఆ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి, డేటాబేస్ నుంచి అవైలబుల్ డేటా అంతా క్యాప్చర్ చేసి మనకి డిస్ప్లే చేయాలి ఫ్రంట్ ఎండ్. క్యాప్చర్ చేయాలంటే ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ అయితే రైజ్ చేయాలి డేటాబేస్కి. ఓకే, రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేశాక ఇట్ మైట్ బి టూ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్. వన్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ దట్ డేటా, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు పుల్ దట్ డేటా ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్లీ done this task, it is going to display this output, or else it needs to display some error message. మనం స్విగ్గీ ఓపెన్ చేసా ఉంటుంది, లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ డిస్ప్లే అవుతుంది అంటే సక్సెస్ఫుల్ గా ఆ రైజ్ చేసిన రిక్వెస్ట్ ని ఫుల్ఫిల్ చేసి ప్రామిస్ ఫుల్ఫిల్ అయింది. ఓకేనా? సో ఫుల్ఫిల్ చేసి ఐటమ్స్ అన్ని డిస్ప్లే చేస్తుంది, అవైలబుల్ డేటా అంతా డిస్ప్లే చేస్తుంది. లేదు, ఈ రిక్వెస్ట్ ఎక్కడో ఇట్ మైట్ బి సర్వర్ ఇష్యూ ఆర్ నెట్వర్క్ ఇష్యూ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి. సో ఆ రిక్వెస్ట్ అనేది రిజెక్ట్ అయింది అనుకోండి, ప్రామిస్ ఫుల్ఫిల్ అవ్వాల, ఫెయిల్ అయింది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు డిస్ప్లే దట్ ఫుడ్ ఐటమ్స్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిస్ప్లే సమ్ ఎర్రర్ మెసేజ్. ఓకే, సో నెట్వర్క్ ఇష్యూ అని కానీ ఏదో ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ అయితే డిస్ప్లే అవుతుంది అలా. సో ఫెచింగ్ డేటా ఫ్రమ్ ది APIs or database. Okay, so on that time also we are going to use promise. Okay, so then again geolocation. So okay, so geolocation. So once if I opened any application, Rapido, Flipkart, Amazon, okay, so once I have installed it,
So if I open it first, it is going to ask location, allow your location. So there will be three options. Okay, always allow, ask every time, never allow. ఈ త్రీ ఆప్షన్స్ అయినా ఉండేది అంతే, లేదంటే వదిలేసేయండి. అల్లో ఆర్ రిజెక్ట్ ఉంటాయా? సో ఆ రిక్వెస్ట్ రైస్ చేసిన వెంటనే యూజర్ దగ్గర నుంచి టూ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఉంటాయి. రిజెక్ట్ చేస్తాడు, లేదంటే యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు. అంతే కదా. యాక్సెప్ట్ చేస్తే యూజర్ లొకేషన్ వస్తుంది, రిజెక్ట్ చేస్తే రాదు. క్లియర్? సో ఇట్ విల్ ఆల్సో హ్యాండిల్డ్ బై ప్రామిస్. యూ విల్ జస్ట్ సీ ఇట్. సో ఫెచ్ కానీ ప్రామిసే, కానీ ఫెచ్ ఎందుకు చెప్పట్లేదు అంటే ఏసిన్ కే వెయిట్ అని ఇంకోటి ఉంది ప్రామిస్ లాగే. ఓకే, సో అప్పుడు ఫెచ్ చూద్దాం. సో జియో లొకేషన్, సో విల్ సీ నౌ. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ లెట్ లొకేషన్ is equal to new promise. So here it contains callback function, same syntax. మీకు సింటాక్స్ అర్థం అవడానికే ఇది క్రియేట్ చేసా స్మాల్గా. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూసి కన్ఫ్యూజన్ అవ్వకండి, సేమ్ అక్కడే ఉందో అదే ఇది. కానీ ఫస్ట్ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో సెకండ్ వన్ యాక్సెప్ట్. ఓకే, సెకండ్ వన్ ఫర్ సక్సెస్, సారీ ఫస్ట్ వన్ ఫర్ సక్సెస్, సెకండ్ వన్ ఫర్ ఫెయిల్. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి యాక్సెప్ట్ అని పెడుతున్నాం. ఓకేనా? సెకండ్ వన్ వచ్చేసి రిజెక్ట్ ఆర్ డిక్లైన్. సో ఏదైనా పెట్టండి, నో ఇష్యూ, నేమ్ ఏదైనా ఓకే. సో దాని పర్పస్ వచ్చేసి అది ఫంక్షన్, అది ఒక మెసేజ్ని పాస్ చేయాలి. ఓకేనా? డెలివర్ చేయాలి అంతే. యాక్సెప్ట్ ఆర్ రిజెక్ట్. ఓకే, సో నౌ నెక్స్ట్ we need to handle this condition. Okay, so geolocation API already browser available ga untadi, so we are not going to create anything. So here navigator is one API object. Okay, so navigator API, so inside this navigator API geolocation. Okay, so geolocation property, so inside this geolocation get current position method. ఓకే, నావిగేటర్ ఏపీఐ బ్రౌజర్లో ఉంటుంది. ఆ ఆబ్జెక్ట్లో నేను జియో లొకేషన్ కోసం చూస్తున్నాను. జియో లొకేషన్లో గెట్ కరెంట్ పొజిషన్ మెథడ్. ఓకేనా? సో నెస్టెడ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇది. ఓకేనా? సో నావిగేటర్ లోపల జియో లొకేషన్ లోపల గెట్ కరెంట్ పొజిషన్. సో ఇది ఆల్రెడీ బ్రౌజర్లో ఉన్నది, మనం క్రియేట్ చేసింది కాదు. క్లియర్? సో గెట్ కరెంట్ పొజిషన్. సో దీనికి సో ఫస్ట్ వన్ యాక్సెప్ట్. సో టూ కాల్ బ్యాక్స్ హియర్. సో ఫస్ట్ వన్, జస్ట్ గివ్ మీ సెకండ్. సో హియర్ గెట్ కరెంట్ పొజిషన్ కి టూ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. ఒక నిమిషం. సక్సెస్ కాల్ బ్యాక్. Okay, so success callback, error callback. So success callback it is. So then again error callback. Okay, so success callback అయితే డిఫాల్ట్ గా దానికి పారామీటర్స్ ఉంటాయి, మనం క్రియేట్ చేయగల. ఓకేనా? సో సక్సెస్ అంటే ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఫెయిల్యూర్ అంటే సెకండ్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అది డిఫాల్ట్ అది. ఓకేనా? సో ఆటోమేటిక్గా అది అలానే వర్క్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి సక్సెస్ యాక్సెప్టెడ్. ఓకే, పారామీటర్. టు క్యాప్చర్ దట్ రిజల్ట్ వీఆర్ జస్ట్ పాసింగ్ హియర్ పారామీటర్. సో ఇక్కడ మీరు కన్సోల్ అని పెట్టేస్తే అది ప్రామిస్ కాదు. ఓకేనా? ప్రామిస్ అవ్వాలంటే యాక్సెప్ట్ అనే ఫంక్షన్ కాల్ చేసి దీనికి ఆర్గ్యుమెంట్గా ఈ యాక్సెప్టెడ్ని పంపిండి. ఓకేనా? ఈ యాక్సెప్టెడ్లో ఏముంటుంది? సక్సెస్ మెసేజ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో యూ ఓన్ అండ్ సక్సెస్ మెసేజ్ మనం క్రియేట్ చేసాం. ఓకేనా? ఇక్కడ సక్సెస్ మెసేజ్ అంటే ఈ ఫస్ట్ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్. ఈ ఫస్ట్ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్లో పారామీటర్ ఏదన్నా పాస్ చేసాం అనుకోండి. ఇప్పుడు ఈవెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉందా, ఈ డాట్ టార్గెట్ డాట్ వాల్యూ చూసామా? ఈ అని మెన్షన్ చేస్తేనే ఈవెంట్ ఆబ్జెక్ట్ క్యాప్చర్ అవుతుంది.
అంతే కదా. ఈ మెన్షన్ చేయలేదంటే డిస్కస్ చేసాము. సో హియర్ ఇఫ్ యూ మెన్షన్ దిస్ ఈ ఆ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ కి ఈ అనే పారామీటర్ మెన్షన్ చేస్తేనే ఈవెంట్ ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ అవుతుంది దాంట్లో, లేదంటే స్టోర్ అవ్వదు. సో సేమ్ హియర్, ఇఫ్ యూ నీడ్ టు స్టోర్ దట్ సక్సెస్ ఆబ్జెక్ట్, you need to pass here parameter. Okay, you can pass a also, no issue. ఆ వాల్యూ క్యాప్చర్ అయింది, నేను కాల్ చేసి దానికి ఆర్గ్యుమెంట్ గా పాస్ చేస్తున్నా. క్లియర్. సో నెక్స్ట్ బి ఆర్ ఎల్స్ ఈ ఎర్రర్. ఓకే, సెకండ్ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి రిజెక్ట్ కి. ఓకేనా. సో ఇఫ్ యు ఆర్ డిక్లైన్ దట్ location permissions, okay, so location permission, then it is going to display this error message. Callback, second callback function will be called. So to see this message, we are going to capture it. So then I'm calling this reject function. I'm passing this error as or. Okay, clear. Doubts and ikkada. So I have created a promise. So callback function. So inside this callback function, first parameter function is for success. Second parameter function is for failure. Okay, failure result ni store cheyadaniki, success result ni store chesukodaniki. So navigator is an API. Navigator dot geolocation dot get current position, to get the current position of device. Okay, so this is the method you are going to use. ఈ మెథడ్ కి 2 కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. యాడ్ ఈవెంట్ లిసనర్ కి 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈవెంట్ నేమ్, సెకండ్ వన్ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్. సెట్ టైం అవుట్ కి ఫస్ట్ వన్ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్, సెకండ్ వన్ టైమర్ మిల్లీ సెకండ్స్, టైమ్ ఇన్ మిల్లీ సెకండ్స్. సేమ్ గెట్ కరెంట్ పొజిషన్ కి 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఫస్ట్ వన్ సక్సెస్ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్, సెకండ్ వన్ ఫెయిల్యూర్ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్. To capture, to grab that success message, you need to pass parameter inside that callback function. Okay, so this parameter is nothing but is a. Okay na, capture chesam, danni value ga pampistunnam, argument ga pampistunnam deniki accepted function ki. Clear. Same for error. Reject chesam anukondi, second callback function lo capture cheyadaniki er parameter use chesam. So a message pass chestam reject function ki argument. Clear. Location dot then, location dot then. So then inside I am just using one callback function. 2 callback functions use చేస్తే సక్సెస్ కి ఒకటి, ఫెయిల్యూర్ కి ఒకటి. ఒకటే యూస్ చేస్తానంటే సక్సెస్ కి ఒకటే యూస్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా. సో ఈ దెన్ లోపల ఉన్న కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ కి అగైన్ ఇక్కడ వస్తున్న వాల్యూ ఆర్గ్యుమెంట్ ని క్యాప్చర్ చేయాలంటే నేను పారామీటర్ పాస్ చేయాలి. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ యూజింగ్ హియర్ accepted, accept. Okay, console.log accept. సో ఈ యాక్సెప్టెడ్ ఫంక్షన్ ఏదైతే యాక్సెప్ట్ చేస్తున్న వాల్యూ అది ఇక్కడ రిటర్న్ చేస్తుంది అంతే. ఓకే, సో దిస్ వాల్యూ is returning here, which is accept is going to hold that value. Okay, so this is returning value to it, you are just printing it, that's it. ఓకే, సో ఇక్కడ ఉన్న ఫంక్షన్ కి ఆర్గ్యుమెంట్ గా పంపిస్తున్నారు కదా, ఆ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి వాల్యూని రిటర్న్ చేసి దెన్కి పంపిస్తుంది ఇక్కడ. క్లియర్, దాన్ని ప్రింట్ చేస్తుంది. సేమ్ ఇందాకట్లాగే సింటాక్స్. లొకేషన్ హ్యాస్ బిన్ ఆల్రెడీ డిక్లేర్డ్. ఎక్కడ డిక్లేర్ చేసాం? సారీ. సో ట్రాక్, ఓకే, ట్రాక్.
So here, once if I reload, immediately it is giving some pop-up. Okay, ఆ pop-up లో know your location అని ఉంది. జూమ్ చేయడానికి లేదు. సో know your location. సో అలో వైల్ విజిటింగ్ దిస్ సైట్. సో నేను ఎప్పుడైతే ఈ ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తున్నానో ఆటోమేటిక్ గా మన లొకేషన్ తీసేసుకుంటుంది. అదొక ఫస్ట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ అలో దిస్ టైం, నెవర్ అలో, ఇది రిజెక్ట్. ఓకేనా. సో జస్ట్ అజ్యూమ్ ఈ రెండే ఉన్నాయి అనుకోండి. ఓకేనా. సో అలో అని కొడితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ మై లొకేషన్. సో నేను అలో అని కొడుతున్నాను. సో ప్రింట్ అవుతుందా లైన్ నెంబర్ 72. సో 72 కన్సోల్ యాక్సెప్ట్ చేశారు. యాక్సెప్టింగ్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్ప్లే అయింది. సో దీంట్లో మనం స్కూల్లో నేర్చుకున్నామా సోషల్లో లాటిట్యూడ్ లాంగిట్యూడ్ ఉన్నాయా? ఆ లాటిట్యూడ్ లాంగిట్యూడ్ బేస్ చేసుకొని మన లొకేషన్ని క్యాప్చర్ చేస్తుంది. క్లియర్? సారీ, అది మనది కాదు, డివైస్ది. ఓకే. సో డివైస్ ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తుంటామో దాని లాటిట్యూడ్ లాంగిట్యూడ్. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్యాప్చర్ లొకేషన్ లైక్ దిస్. క్లియర్? మళ్ళీ రీలోడ్ చేస్తున్నా, ఈసారి రిజెక్ట్ చేస్తున్నా. ఓకే. సో నేనేం ప్రింట్ చేయాల, అందుకని ఇక్కడ అన్కాట్ ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తుంది. సో నేను ఇన్ కేస్ దీన్ని క్యాప్చర్ చేసి ఐ రిజెక్ట్, ఇక్కడ రిజెక్ట్ మెసేజ్ క్యాప్చర్ చేసినాం కదా. సో దీన్ని దెన్ లో క్యాప్చర్ చేసి ప్రింట్ చేస్తే ప్రాపర్ గా వస్తుంది. రిజెక్టెడ్ అని ఇట్లా ఎర్రర్ లాగా రాదు. సో ఇక్కడ ఎర్రర్ ఇది. ఓకే. సో ఆ ఎర్రర్ లాగా రాకూడదు అంటే యూ కెన్ యూస్ another callback for reject decline console.log decline. సో ఈసారి రిజెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇందాక ఎర్రర్ లాగా వచ్చిందా, ఈసారి ఎర్రర్ లాగా రావట్లా, మెసేజ్ డిస్ప్లే అవుతుంది. యూజర్ డినైడ్ జియో లొకేషన్. ఓకే. సో హ్యాస్ రిజెక్టెడ్ జియో లొకేషన్. ఇందాకటి ఎర్రర్, ఇది ఆబ్జెక్ట్. క్లియర్? సో మీరు క్యాప్చర్ చేసి ప్రింట్ చేస్తేనే అది ఆబ్జెక్ట్ గా డిస్ప్లే అవుతుంది, లేదంటే ఎర్రర్ గా డిస్ప్లే అవుతుంది. సో యూ కెన్ యూస్, సో .10 లోపల 2 కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్స్ యూస్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ వన్ ఫర్ సక్సెస్, సెకండ్ వన్ ఫర్ రిజెక్ట్. లేదు నేను ఒకటే యూస్ చేస్తాను, సక్సెస్ కి యూస్ చేయండి. ఫెయిల్యూర్ కి .catch. ఓకే. సో .catch యూ కెన్ యూస్. సో ఇన్సైడ్ దిస్ యూ కెన్ పాస్ ఎర్రర్. సో ప్రామిస్ ఎక్కడ ఫెయిల్ అయినా ఈ క్యాచ్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. console.log ఎర్రర్. సేమ్ జస్ట్ మనం ఆ సెకండ్ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ స్కిప్ చేసి క్యాచ్ లో పెట్టేసాం అంతే. రిజెక్ట్ అయినప్పుడు ఈ క్యాచ్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, సక్సెస్ అయినప్పుడు దెన్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సేమ్ అవుట్పుట్. అలో దిస్. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ టైమ్ స్టాంప్, epoch time. ఓకే. సో హియర్ లాటిట్యూడ్ నాట్. క్లియరా? సో దీనికి ప్రామిస్ ఇస్తాం. ఓకే డన్, ఫైన్. Finally, this one more method. So what is this finally method? User reject చేసినా యాక్సెప్ట్ చేసినా ఈ ప్రామిస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది అని చూపించడానికి ఇది సిగ్నిఫికెంట్ గా యూస్ చేస్తుంది. సో ఫైనల్లీ కంటైన్స్ కాల్ బ్యాక్. సో మీ ఇష్టం ఏ మెసేజ్ అయినా ప్రింట్ చేయొచ్చు. console.log లొకేషన్ రిక్వెస్ట్. ఓకే. సో రిజెక్ట్ చేసిన ఫెయిల్యూర్ మాత్రం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతానే ఉంటుంది. ఓకేనా. సో క్యాచ్ మాత్రం ఎర్రర్ వస్తేనే, రిజెక్ట్ చేస్తేనే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. .then ఈ కేసులో యాక్సెప్ట్ చేస్తేనే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా. ఫైనల్లీ బోత్ యాక్సెప్ట్ చేసిన ఫైనల్లీ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, లొకేషన్ రిక్వెస్ట్. రిజెక్ట్ చేసిన execute అవుతుంది. So means this final method is nothing but it is just indicating that promise has been executed successfully. That's it. Okay. So it is just passing some indication. Clear? Any doubts? So
very, very important promise. So definitely in interview they are going to ask. Okay. సో asynchronous operations ని హ్యాండిల్ చేయడానికి ఈ ప్రామిసెస్ ని యూస్ చేస్తాం. సో ఆల్మోస్ట్ డన్. సో one more thing is there in asynchronous operation. Async and await. So these are the two keywords. Same promise అలా వర్క్ అవుతుందో async await గాని అలానే వర్క్ అవుతుంది. రెండింటికి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉంది. సో అది asynchronous operations కి యూస్ చేస్తాం. async and await గాని asynchronous operations కి వర్క్ చేస్తాం. క్లియర్. సో నేను ఇప్పుడు ఫెచ్ యూస్ చేసి ఫెచ్ మెథడ్ జావాస్క్రిప్ట్ లో ఆల్రెడీ అవైలబుల్ గా ఉంది. మనం ఏ లైబ్రరీస్ ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఫెచ్ మెథడ్ యూస్ చేసి డేటాని సర్వర్స్ నుంచి తీసుకోవాలనుకుంటున్నాం. So just by using this async and await, you can just use promise also, but async await కి example గా fetch యూస్ చేస్తున్నాను నేను. క్లియర్. సో what is this async and await is going to do? Async, whenever you have mentioned async keyword in front of function, okay, normally the behavior of function is synchronous. Normal function synchronous. సో నార్మల్ ఫంక్షన్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం కదా. సో అవి వచ్చేసి సింక్రనస్ ఆపరేషన్ కిందకి వస్తాయి. ఇందాక ఇఫ్ ఎలా అయితే సింక్రనస్ ఆపరేషన్, ఫర్ లూప్ ఎలా అయితే సింక్రనస్ వాట్ ఇస్ బిహేవియర్ సింక్రనస్ బిహేవియర్ కిందకి వచ్చిందో, నార్మల్ ఫంక్షన్స్ కానీ సింక్రనస్ బిహేవియర్ కిందకే వస్తాయి. ఓకేనా. సో ఆ సింక్రనస్ ఫంక్షన్ ని ఏ సింక్రనస్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే async అనే కీవర్డ్ ని ఆ ఫంక్షన్ ముందర మెన్షన్ చేస్తాం. క్లియర్. ఫంక్షన్ getting data is my function name. Okay, so let request is equal to fetch method. సో ఇందాక ఫెచ్ API అని చెప్పానా. సో అది బ్రౌజర్ లో ఉంటుంది. ఫెచ్ మెథడ్ జావాస్క్రిప్ట్. ఓకే, సో డిఫాల్ట్ ఈ ఫెచ్ మెథడ్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాం అంటే డేటాని సర్వర్స్ నుంచి ఫెచ్ చేయడానికి. సో ఫెచ్ మెథడ్ విల్ యాక్సెప్ట్ URL path of that particular data. Clear. సో నేను ఏ డేటా తీసుకుంటాను అంటే డమ్మీ డేటా ఒకటి తీసుకుంటున్నాను, JSON ఫార్మాట్. JSON డమ్మీ డేటా. సో హియర్ API JSON okay post products. Okay, సో దిస్ డేటా. సో ఇలానే డిస్ప్లే అవుతుంది. మనకు అర్థం కాదనుకోండి, ఆబ్జెక్ట్ గా మారిస్తే అర్థం అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్, ఇట్ ఈస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఇన్సైడ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అరే, ఇన్సైడ్ దిస్ అరే అగైన్ ఆబ్జెక్ట్, అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ఎల్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్సైడ్ array. Okay, array of objects of array, whatever it may be, which is JSON format, JavaScript object notation. సో నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఈ డేటాని మనం డైరెక్ట్ గా చూడలేం. ఓకేనా. సో పాత్ దాని అడ్రస్, ఆ డేటా ఒక అడ్రస్ ని కాపీ చేసి ఫెచ్ మెథడ్ లో మెన్షన్ చేసి. క్లియర్. ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ ఏ ఫంక్షన్ నేమ్ ఇస్ గెటింగ్ డేటా. సో దెన్ let request is equal to fetching data from this respective URL path. Console.log request. Okay, so let's check. We need to call this function getting data. Promise pending. Okay, promise pending. So ఎందుకంటే అది సింక్రనస్ ఆపరేషన్ లాగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, సింక్రనస్ ఆపరేషన్ ఆర్ సింక్రనస్ బిహేవియర్ ఏంది, ఇమీడియట్ గా రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేస్తుంది, ఇంకా వెయిట్ చేయదు. ఓకేనా. సో ఆ రిజల్ట్ కోసం వెయిట్ చేయట్లా, నెక్స్ట్ లైన్ కోసం మూవ్ అయిపోయింది, అది పెండింగ్ లోనే పడిపోయింది. ఓకేనా. సో అలా అవ్వకూడదు అంటే we need to mention, so actually it is synchronous, we need to make it asynchronous. Okay, so for that async, whenever JavaScript finds async keyword before this function, it will treat it as asynchronous function. Okay, so now async same run
ప్రామిస్ పెండింగ్. ఎందుకంటే ఫంక్షన్ asynchronous బట్ ఫెచ్ మెథడ్ ఈస్ వర్కింగ్ సేమ్ సింక్రనస్ గానే వర్క్ అవుతుంది. సో టు స్టాప్ దిస్ we need to mention a wait. So the name itself it is saying wait. Okay, wait here, I need to resolve it. ఈ ఫెచ్ మెథడ్ అక్కడ రిక్వెస్ట్ రైస్ చేసి డేటా ఉందో లేదో చెక్ చేసి ఆ డేటాని తీసుకురావడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. ఓకే, అంతసేపు వెయిట్ చేయమని నేను ఈ కీవర్డ్ యూస్ చేస్తున్నాను. ఓకే, async keyword, then again wherever it is taking some time to execute, on that place I am just mentioning await keyword. Okay, so now check. రెస్పాన్స్ వచ్చింది నాకు. ఓకేనా, రెస్పాన్స్ వచ్చింది కానీ డేటా రాలా. ఓకేనా, సో నాకు కావాల్సింది డేటా. సో రెస్పాన్స్ అయితే వచ్చింది, ప్రామిస్ రిజాల్వ్ అయింది, ఇక్కడ పెండింగ్ లో లేదు, ప్రామిస్ ఫుల్ఫిల్డ్, బట్ ఐ నీడ్ ఎ డేటా. సో జస్ట్ యూస్ JSON. So so it is taking some time. For that, so I'm going to take one more variable, let data is equal to, so request. సో ఈ రిక్వెస్ట్ లో రెస్పాన్స్ ఉంది. ఓకేనా, రెస్పాన్స్ డాట్ JSON. సో దీంట్లో ఈ JSON డేటాని ఆర్ఎల్స్ JSON డేటా కన్వర్ట్ చేయడానికి కొంత టైం పడుతుంది. సో ఇఫ్ ఐ డైరెక్ట్లీ ప్రింట్ డేటా అగైన్ ప్రామిస్ పెండింగ్ అనే వస్తుంది. ఓకే, దానికి కొంచెం టైం పడుతుంది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి. సో ఐ వెయిట్. వచ్చింది డేటా, ప్రోడక్ట్స్ అరే 30 ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, ఓపెన్ చేయండి. ID1 టైటిల్ ఎసెన్స్ మస్కారా లాష్ ప్రిన్సెస్ అని. ఓకేనా, అదేదో లిప్స్టిక్ పేరు. ఇక్కడికి వెళ్ళండి, డేటా ID1 టైటిల్ ఎసెన్స్ మస్కారా లాష్ ప్రిన్సెస్. సేమ్ ఈ డేటాని ఫెచ్ మెథడ్ యూస్ చేసి మనం అక్కడ ఫెచ్ చేస్తాం. ఓకేనా, సో రియాక్ట్ లో ఈ డేటానే యూస్ చేసి ఇమేజెస్ సేమ్ మనకి ఫ్లిప్కార్ట్ లో ఎలా అయితే ఉన్నాయో, సో టైటిల్ ఉంటుంది, ప్రతి ప్రోడక్ట్ కి టైటిల్ ఉంటుంది. సో ఈ ప్రోడక్ట్ ఇమేజ్, టైటిల్, డిస్క్రిప్షన్. ఓకేనా, సో సేమ్ ఫార్మేట్ లో ఉంటుంది డేటా ఆల్వేస్. ఒక్క నిమిషం. సో ఇక్కడ ఇమేజ్ చూడండి ఒకసారి, ఇమేజెస్ అనేవి ఉన్నాయేమో చూడండి. thumbnail ఉంది. సో thumbnail నెక్స్ట్ ఇమేజెస్. ఓకే, సో thumbnail అయితే ఇమేజెస్. ఓకే, నో ఇష్యూ. జస్ట్ గివ్ మీ సెకండ్. మీరు ఆన్లైన్ JSON UI. సో ఇక్కడ లోడ్ డేటా, జస్ట్ పేస్ట్ దిస్ పాత్, లోడ్ URL. సో డేటా ఫార్మేట్ లోకి వస్తుంది, మనకు అర్థమయ్యే ఫార్మేట్ లోకి. సో ఇమేజెస్ ఉందా లేదు, ఇక్కడ ఇమేజెస్ ఉందా. సో ఇమేజెస్, thumbnail. సో ఇందాక దానిపైన ఉన్నట్టుంది. సో అగైన్ రివ్యూస్, రేటింగ్స్ ఉంటాయా, ప్రతి ప్రోడక్ట్కి రేటింగ్స్ ఉంటాయి ఫ్లిప్కార్ట్లో కానీ దేంట్లో అయినా. సో అగైన్ స్టాక్, ఓకే, ప్రైస్, కేటగిరీ, టైటిల్, డిస్క్రిప్షన్, మొత్తం ప్రతి ప్రోడక్ట్కి దానికి సంబంధించిన డేటా మొత్తం ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ప్రతి పార్ట్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే
సారీ, యాక్సెస్ చేయాలంటే డేటాలో మొత్తం ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, దీంట్లో ఓన్లీ ప్రోడక్ట్స్. మన అవుట్పుట్ ఏంది? So our output is object. Inside this object, we need to access only products. What I need to do? Data అంటే ఆబ్జెక్ట్ వస్తుందా? ఆబ్జెక్ట్ లో ఓన్లీ ప్రోడక్ట్స్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి, మిగతా కంటెంట్ నాకు వద్దు. డాట్ ప్రోడక్ట్స్. ఓన్లీ ప్రోడక్ట్స్ వచ్చాయా? వచ్చిందా లేదా? ఇది అరే కాబట్టి అరే ఆఫ్ 0. ఫస్ట్ ప్రోడక్టే వచ్చిందా? క్లియర్. సో ఇలా ప్రతిదాన్ని మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దీని లోపల డిస్క్రిప్షన్ ని, టైటిల్ ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. సో since it is an object, I need to use dot notation. క్లియర్. సో ఇలా. ఓకే, సో ఇక్కడ అంటే లూప్స్ ఏం యూస్ చేయలేదు కాబట్టి ఒక్కొక్క దాన్ని చూడగలుగుతాం. లూప్స్ యూస్ చేస్తే మొత్తాన్ని డామ్ యూస్ చేసి ఒకటే దగ్గర డిస్ప్లే చేయొచ్చు. క్లియర్. సో మీకు ఆల్మోస్ట్ అర్థమై ఉంటుంది. ఇమేజ్, టైటిల్, ప్రైస్ ఒకటేసారి చూడొచ్చు లూప్స్ యూస్ చేస్తే. ఓకే, ఒకటే దాంట్లో డేటా డాట్ ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ ఐ డాట్ టైటిల్. ఓకే, ఆ అరేలో ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయో, ఎన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయో అన్ని టైమ్స్ ఆ లూప్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, అన్ని ప్రోడక్ట్స్ డేటా యాక్సెస్ చేస్తాయి. క్లియర్. సో చేయొచ్చు, చాలా ఈజీయే. మీరు ఇక్కడ వరకు క్లియర్ అయితే చాలు. ఓకేనా? సో ఇంకా కొంచెం ఉంది ఊప్స్, నేను రియాక్ట్ చెప్పేటప్పుడు అది చెప్పి స్టార్ట్ చేస్తాను రియాక్ట్. ఓకేనా? సో లేదు, రియాక్ట్ స్టార్ట్ చేసి ఆ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు అది స్టార్ట్ చేసేది. రియాక్ట్ అయితే కంప్లీట్గా ఆ కాన్సెప్ట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఏం లేదు, క్లాస్. ఓకేనా? సో క్లాస్ బేస్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్, దట్స్ ఇట్. ఈజీయే. మీకు పైథాన్, జావా స్క్రిప్ట్ అంత టఫ్ ఉండదు, చాలా ఈజీ జావా స్క్రిప్ట్ లో. క్లియర్. సో ఇక్కడ వరకు క్లియరా? ఓకే, సో ఇదైతే ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. సో ఫెచ్ మెథడ్ ముందర అవైట్ ఆ వచ్చిన రెస్పాన్స్ డాట్ జేసన్. సో దెన్ జేసన్ ఫార్మాట్ లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది వచ్చిన డేటా. సో ఈ రెండు రిజాల్వ్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కాబట్టి ఆ రెండింటి ముందర అవైట్ అని పెడతాం. ఓకేనా? సో ఈ మొత్తం ఫంక్షన్ ఏ సింక్రనస్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి కాబట్టి ఏ సింక్ కీవర్డ్ పెడతాను ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దట్ ఫంక్షన్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో సేమ్ మీరు ప్రామిస్ గా చేయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ fetch using promise. ఇదంతా కాదు, ఎలాగో ఓకే హియర్. సో మనం ప్రామిస్ అనే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం కదా, వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ అని మెన్షన్ చేస్తున్నారు. ఓకేనా? సో ఇన్సైడ్ దిస్ దే హావ్ లోడెడ్ URL path this object. Okay, so you can just use this rather than this. ఒకటి ఉంటుంది ఈజీగా, దాన్ని చూసి అర్థం అవుతుంది. Okay, no issue. We will see it. సో ఇందులోనే ఉండింది ఒకటి.
సేమ్ ఇలానే ఉంటుంది. ఓకే, వెయిట్ యూస్ చేస్తాం, ఫెచ్ యూస్ చేస్తున్నప్పుడు వెయిట్ యూస్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఒకసారి చూడండి, ప్రామిస్ యూస్ చేసి సెర్చ్ చేయండి, ఫెచ్ మెథడ్ యూజింగ్ ప్రామిస్. ఓకే, అది సెర్చ్ చేయండి. సో అది కానీ రాకపోతే నేను ఒకసారి చూసి చెప్తాను. ఇందులోనే ఉంది ఒకటి సింపుల్. ఇక్కడ ఉంది కదా, ఈ కన్సోల్ ప్లేస్ లో మనం అక్కడ ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తున్నాం కదా, రిజాల్వ్డ్ కానీ రిజెక్ట్ కానీ. ఈ కన్సోల్ ప్లేస్ లో సక్సెస్ అండ్ రిజల్ట్ రెండింటిని పాస్ చేస్తాం. లేదు సక్సెస్ ఒక్కటే పాస్ చేసామంటే ఆ ప్రామిస్ ఫుల్ఫిల్ అయింది, డేటా యాక్సెస్ అయింది. లేదంటే ఎర్రర్. ఓకే, సేమ్ సేమ్ ఎసింక్ అవైట్ అయితే యూస్ చేస్తాం, కానీ ఆ రిజల్ట్ ని మాత్రం కన్సోల్ యూస్ చేయకుండా ఆ ఫంక్షన్స్ యూస్ చేసి పాస్ చేస్తాం. క్లియర్? సో ఒకసారి చూడండి, సో అర్థం కాకపోతే నేను చెప్తాను. సేమ్ ప్రామిసెస్, ఫెచ్ కి, సో దెన్ అగైన్ జియో లొకేషన్. సో అలా ఏసింక్రనస్ ఆపరేషన్ రిజల్ట్స్ కోసం యూస్ చేస్తున్నాం. క్లియర్? సో వాట్ ఈస్ ఏసింక్ అండ్ అవైట్? Async keyword we are going to use before function, so to make it that function as asynchronous. Okay. Yeah. Stop. So online వాళ్ళకి నిద్ర వచ్చేసి ఉంటుంది కంప్లీట్ గా. ఎస్ సార్. అర్థమైందా హిమాం భాష? ఎస్ సార్, అర్థమైంది సార్. క్లియర్? సో ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఈరోజు చెప్పింది మాత్రం. సో రియాక్ట్ లో మోస్ట్లీ ఫెచ్ యూస్ చేస్తానే ఉంది. సో ఐమ్ గోయింగ్ టు స్టాప్.